माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। तेलंगाना जागृति के जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने यादाद्री भूंगिर जिले का किया दौरा। इस दौरान बीबी नगर एम्स के मुआयने के लिए जाने के दौरान नारापल्ली के करीब में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर कविता को सलाम करने की कोशिश के दौरान मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स और इसकी बेटी सड़क पर गिर गए। दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। कविता ने फौरन अपना काफिला रुकवा दिया और खुद मुतासरा बाप बेटी के पास पहुंचे। इन्होंने इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए अपने काफिले की गाड़ी के जरिए दोनों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहां पर जागृति कायदीन ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इंतजाम किया। डॉक्टर्स ने बताया कि खुशकिस्मती से दोनों को भी कोई गहरी चोट नहीं आई और दोनों भी खतरे से बाहर है। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति के जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत अब तक 16 अजला का दौरा किया जा चुका है और ये इत्मीनान की बात है कि तंजीम की मुदाखलत की वजह से कई सारे अवामी मसाइल हल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज बीबी नगर एम्स का मुआयना किया गया, जहां पर अफसोसनाक तौर पर इमरजेंसी अद्वियात तक दस्तयाब नहीं है। इन्होंने याद दिलाया कि साल 2014-15 में पार्लियामेंट में जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना का पहला ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट यहां पर मंजूर करवाया गया था, जहां पर नीम्स को एम्स में तब्दील किया गया। साल 2016 में आगाज के बावजूद आज तक यहां बुनियादी इमरजेंसी सहूलियात का फुकदान इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक बात है। इन्होंने कहा कि अगर किसी हादसे का शिकार मरीज को यहाँ पर लाया जाता है तो जान जाने का भी खदशा बन जाता है। कविता ने बताया कि मरकज से 750 करोड़ रुपए की मंजूरी के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम में मुसलसल ताखीर हो रही है। इन्होंने कहा कि इतने बड़े और अहम तिब्बी इदारे की तकमील को यकीनी बनाना अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है और मुकामी MLAs व वज़रा को चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करके एम्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाए। बादअज़ा भूंगिर के रायगिरी में RRR मंसूबे से मुतासरा आवाम से मुलाकात करते हुए कविता ने कहा कि यहाँ के अवाम ने माजी में 6 से 7 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी ज़मीनें कुर्बान की है और एक बार फिर RRR के नाम पर इनकी ज़मीनें लेने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि अब तक 3 मरतबा अलॉटमेंट तब्दील किया जा चुका है, जिसके पीछे भारी बदउनवानी कार फरमा है। इन्होंने कई सारे मसाइल उठाए और फिर मुतालबा किया कि प्रियंका गांधी ने जो भी वादे अवाम से किए हैं इसे फौरी तौर पर पूरा किया जाए, मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जय तेलंगाना अंदरिकी नमस्कारम। इवाళ తెలంగాణ జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి భువనగిరి జిల్లాకు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు రావడం జరిగింది। ప్రత్యేకించి ప్రతి జిల్లాలో 2 రోజుల పాటు ఉంటూ ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటిని కూడా చూస్తూ ఆ సమస్యల పరిష్కార మార్గాలను వెతుకుతూ ప్రభుత్వాలను నిలదీస్తూ ముందుకెళ్తున్నాము। ఇప్పటివరకు మేము దాదాపుగా 16 జిల్లాల్లో పర్యటన చేసాం। ఈ 16 జిల్లాల్లో కూడా అనేక సమస్యలు మా చొరవ వల్ల పరిష్కారం అయినాయి కాబట్టి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాము। ఇవాళ మరి భువనగిరికి వచ్చినాం। రావడమే ఎయిమ్స్కి వెళ్ళినాం। ఎయిమ్స్ 2015-14 ప్రాంతంలో నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా గొడవ చేసి పార్లమెంట్లో నిలబడి మాకు కొత్త రాష్ట్రం వచ్చింది, ఎయిమ్స్ కావాలని పట్టుబెట్టి తెచ్చుకున్నాం। ఫస్ట్ ఇండియా మొత్తంలో కూడా ఇది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఆల్రెడీ మన దగ్గర నిమ్స్ ఉన్న దాన్ని ఎయిమ్స్ చేయడం జరిగింది। ఆ తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకు కూడా 2016లో ఎయిమ్స్ ప్రారంభమైతే ఇన్ని సంవత్సరాలకు కూడా కనీసం అక్కడ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ కేసు పోతే వెనక్కి పంపిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది। ఆ డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది। అల్టిమేట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు గుత్తేదారు ఉన్నారో కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారో ఆయన బిల్డింగ్లు కట్టడంలో చాలా ఆలస్యం చేస్తున్నాడు। కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 750 కోట్ల రూపాయలు ఇదివరకే వచ్చినాయి, ఇంకొక 450 కోట్ల రూపాయలు ఎస్క్రో అకౌంట్లో ఉన్నాయి, అయినా సరే కాంట్రాక్టర్ ఆలస్యం చేస్తున్నాడని చెప్పిన ఈ జిల్లాలో ఉండేటటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, దయచేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ అనేటటువంటి వాడు తొందరగా అది ఫినిష్ చేసేటట్టు చూడండి, లేకపోతే ఎయిమ్స్ ఉంది కదా అని అక్కడ పోయినా కూడా ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఉంది। అంత మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చినప్పుడు వెంటబడి త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది। ఆ తర్వాత
ఇక్కడ RRRకి సంబంధించి మన భువనగిరి టౌన్లోనే రాయగిరి ఇదివరకు ఊరుగా ఉన్నది టౌన్లో కలిసిపోయింది. ఈ రాయగిరి గ్రామంలో మరి ఇప్పటికే 7-8 దఫాలుగా రకరకాల ప్రాజెక్టుల కోసం ల్యాండ్ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈ ప్రజలు చాలా త్యాగం చేసి ఉన్నారు. మరి ఇంత త్యాగం చేసిన ప్రజల్ని ఇక త్యాగం చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ప్రతి సందర్భంలో రాయగిరి ప్రజల్ని బలి చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే RRR ఈ ఏరియాల నుంచి పోతున్నదో దాని అలైన్మెంట్ ఇదివరకు 2 సార్లు మారింది. ఫస్ట్ టైము యాదగిరిగుట్ట అవతల సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక అలైన్మెంటు, మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ ఒక అలైన్మెంటు, ఇప్పుడు 3వ అలైన్మెంట్ కింద ఇది రావడం జరిగింది. దీనికి కంప్లీట్గా దీని వెనుక ఉన్నది నాయకుల యొక్క అవినీతి అని స్థానిక ప్రజలందరూ కూడా చెప్తున్నటువంటి సందర్భం. మరి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ప్రియాంక గాంధీ గారిని కూడా తీసుకొచ్చి మేము RRR అలైన్మెంట్ మార్పిస్తామని చెప్పినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. నేను ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని, మీ జిల్లాలో మీరు కూడా స్వయంగా కలెక్టరేట్లో కూర్చొని ఒక్క గుంట జాగా కూడా పోనీయ మీ రైతులకు అని చెప్పిండ్రు. మరి చేస్తారా లేదా? ఒకవేళ చేసేది ఉందా లేదా క్లారిటీగా చెప్పండి. ఎందుకంటే మీరు అనేక మాటలు ఇచ్చి తప్పిండ్రు, అట్లనే ఇది కూడా తప్పుతాం అనుకుంటున్నారేమో. కానీ మేమందరం కూడా వారికి మద్దతుగా ఉంటాం. రైతన్నలందరూ కూడా నిజంగా క్షమించాలి. నేను కూడా అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నా. ఆ టైంలో మిమ్మల్ని జైల్లో వేయడం జరిగిందని చెప్పిండ్రు. మరి అప్పుడు జరిగినటువంటి అవినీతి వాస్తవానికి నా దృష్టిలో లేదు. ఉండుంటే అప్పుడు కూడా మీ పక్షాన్ని నేను నిలబడేదాన్ని అనే విశ్వాసం నాకున్నది. దానికి మిమ్మల్ని క్షమాపణ నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రైతన్నలను బేడీలేయడము, రైతన్నలను అరెస్ట్ చేయడం అన్నది దుర్మార్గం. అది కూడా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వారి భూములను కాపాడుకోవడం, అరెస్ట్ చేయడం అన్నది మరింత దుర్మార్గం. ఆ దుర్మార్గాన్ని ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కొనసాగించదలుచుకుందా అన్న విషయం మాత్రం వెంకటరెడ్డి అన్న చెప్పాలి. ఖచ్చితంగా కోమటిరెడ్డి గారు నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఏదైతే మాట మీరు ఇచ్చారో, మీ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ ఇచ్చారో నిలబెట్టుకోండి. ఇక్కడ రైతులు భూమి సస్యమీర ఇయ్యమని చెప్తున్నారు, భూములు ఇచ్చేదే లేదు, అలైన్మెంట్ మార్చాల్సిందే అని పట్టుబడతా ఉన్నాం. మరి దానికి ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా మంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।